السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 66۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ دلاور ان کے قابو میں آ گیا تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ آخر وقت تک آزادی کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ وہ دونوں آدمی جب اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ مزاحمت کر رہا تھا۔ سب انسپکٹر ظہور نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر گھونسے مارتے سے آگے کھینچنے لگا۔ کمرے میں جا کر دلاور کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ سب انسپکٹر ظہور اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تم دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف آدمی ہو دلاور۔ رائے منصور کے کہنے میں آ کر تم نے ایک ایسی لڑکی کا ساتھ دیا جس کے چاروں طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہ تمہیں کیا دے سکتی تھی؟ اگر تم شبیر درانی کی پیشکش قبول کر کے اس کے پاس آ جاتے تو آج اس صورتحال کا سامنا کرنے کے بجائے عیش کر رہے ہوتے، لیکن تمہاری وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حسینہ بیگم کا خیال ہے کہ جب تک تم اور رائے منصور دونوں زندہ ہیں اس وقت تک اسے نیلا کی جائیداد نہیں مل سکتی، اس لیے انہوں نے تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن تم اگر چاہو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ مجھے بلیک میں ملی ہوئی زندگی نہیں چاہیے، دلاور نے کہا۔ میں نے نیلا درانی کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ مظلوم ہے، وہ حق پر ہے۔ شبیر درانی اور حسینہ بیگم جیسے شیطانوں کا ساتھ تم جیسے ایمان فروشی دے سکتے ہیں، اور تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تم سے رحم کی بھیک مانگوں گا۔ تم میری جان تو لے سکتے ہو، لیکن مجھے ان شیطانوں کا ساتھ دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں کہوں گا، سب انسپکٹر ظہور نے کہا۔ مقدمے بازی، مار دھاڑ، قتل و غارت ان ذمہ داروں اور جاگیرداروں کا دلچسپ ترین مشغلہ ہے۔ ان کے جھگڑوں میں ہمارے ہمیشہ غریبی جاتے ہیں، ہم بھی ان کے علاقار بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جس شخص کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے چونٹی کی طرح مسل دیتے ہیں، اور اب تمہاری ہی مثال سامنے ہے۔ حسینہ بیگم تمہیں رکاوٹ سمجھ کر اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے، لیکن میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، تم چاہو تو اپنی جان بچا سکتے ہو۔ اس کے بدلے میں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دلاور نے اسے گھورا۔ اس کاغذ پر تمہارے دستخط۔ ظہور نے جیب سے کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ تمہاری طرف سے اعتراف نامہ، سب انسپکٹر ظہور نے جواب دیا۔ اس میں تمہاری طرف سے یہ اعتراف کیا گیا کہ سندھ پولیس کے انسپکٹر صوبہ خان کو تم نے قتل کر کے اس کی لاش کنویں میں پھینک دی تھی۔ اس میں قتل کی وجہ بھی ہے۔ تمہیں شبہ ہو گیا تھا کہ نیلا درانی کو انسپکٹر صوبہ خان نے قتل کر کے لاش کہیں غائب کر دی تھی۔ تم نیلا درانی سے محبت کرنے لگے تھے، اس کی موت کا بدلہ لینے کے تم نے صوبہ خان کو قتل کر دیا۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں کیسے جرم کا اعتراف کر لوں جو میں نے نہیں کیا؟ دلاور نے اسے گھورا۔ نہیں، میں تمہیں بیوقوف نہیں سمجھتا، ظہور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم عقل مند ہو، ذہین ہو، اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس اعتراف نامے پر دستخط کر دو تو تمہیں ابھی اور اس وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہیں 50,000 کی وہ رقم بھی دے دی جائے گی جو حسینہ بیگم مجھے دے کر گئی ہے۔ تم کہیں بھی جا سکتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہندوستان کی سرحد بھی پار کروا سکتا ہوں۔ تم آرام سے کہیں بھی رہ سکتے ہو۔ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، دلاور نے کہا۔ میں تھوکتا تمہاری اس پیشکش پر میں جان دے دوں گا، لیکن اس کاغذ پر دستخط نہیں کروں گا۔ سوچ لو دلاور، سب انسپکٹر ظہور نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ اس کاغذ پر دستخط کر کے تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ تمہارے جانے کے بعد میں حسینہ بیگم کو یہ کہہ کر مطمئن کر دوں گا کہ تمہیں قتل کر کے لاش غائب کر دی گئی ہے۔ بصورت دیگر تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری موت کتنی اذیت ناک ہوگی۔ یہ دونوں آدمی، اس نے اپنے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں ذات کے کسائی ہیں اور بکرے کی طرح تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے کسی ویرانے میں پھینک دیں گے۔ مجھے مرنا قبول ہے، دلاور نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ سب انسپکٹر ظہور چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر دلاور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دلاور پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ دلاور کے ہاتھ پوچھ پر ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں پیر بھی رسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ ان تابڑتوڑ حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ سینے پر لگنے والا ایک گھونسا اس قدر زوردار تھا کہ دلاور کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ گھونسا اس کے دل پر لگا تھا۔ دلاور کو یوں لگا جیسے اس کا دل پھڑ پھڑا کر رہ گیا ہو۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب کے آثار ابھر ہے۔ اس شخص نے دلاور کے سر پر ایک زوردار گھونسا دے مارا۔ دلاور کا سر اس کے سینے پر جھول گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس شخص نے ظہور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ظہور نے آگے بڑھ کر دلاور کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ دلاور واقعی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ، سب انسپکٹر ظہور گرایا۔ دوسرے آدمی نے میز پر پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور سارا پانی دلاور کے منہ پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد دلاور ہوش میں آ گیا۔ کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے ہوئے ہو؟ سب انسپکٹر ظہور نے کہا۔ اس کاغذ پر دستخط کر دو، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ دلاور نے جواب دینے کے بجائے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ سب انسپکٹر ظہور کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے دلاور کے پیٹ اور سینے پر پے در پے کئی گھونسے مار دیے۔ ہر گھونسے پر دلاور کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا، سب انسپکٹر ظہور نے کہا۔ اسے چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دو، دیکھتے ہوئے کتنا سخت جان ہے
मैं तो पत्थरों तक को जुबान खोलने पर मजबूर कर चुका हूँ। ये क्या चीज है? इसके तो फरिश्ते भी दस्तखत करेंगे। कमरे में एक मेज भी पड़ी हुई थी। एक आदमी ने मेज घसीटकर छत के शतीर के नीचे कर दी। इस पर चढ़कर हाथ ऊपर उठाया, लेकिन छत का शतीर अब भी ऊंचा था। वो बाहर से कुर्सी उठा लाया। इसने कुर्सी को मेज पर रखा और अपने साथी को इशारा किया। इसने स्टूल से वो रस्सी खोल दी जिससे दिलावर के हाथ बंधे हुए थे, फिर पैर भी खोल दिए। रस्सियां खुलते ही दिलावर कटे हुए दरख्त की तरफ फर्श पर गिर गया। इन दोनों ने दिलावर को घसीट कर स्टूल से दूर हटाया और इसके दोनों पैर मिलाकर बांधने लगा। फिर एक लंबी रस्सी पैरों के साथ बांध दी और एक आदमी मेज पर रखी कुर्सी पर चढ़ गया और रस्सी का दूसरा सिरा शतीर के ऊपर से लटकाने लगा। चंद मिनट बाद दिलावर छत के शतीर से उतर लटका हुआ था। इसका जल जमीन से तकरीबन 2 फीट ऊपर था। इसका सारा खून इसके सर में जमा हो रहा था। वो हाथ पैर चलाने लगा, झटकने लगा और वो हवा में झूलने लगा। इस कागज पर दस्तखत करने को तैयार हो या नहीं? सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने पूछा। नहीं, दिलावर ने जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने अपने आदमी को इशारा किया। वो दोनों से ठोकरे मारने लगे। दिलावर के मुंह से निकलने वाली चीखें आसमान की खबर ला रही थी, मगर इन बेरहम दरिंदों पर इन चीखों का कोई असर न हुआ। दिलावर रस्सी के साथ झूलता रहा। वो उसे ठोकरे मारते रहे। फिर आखिर दिलावर की चीखें मासूम हो गई। वो एक बार फिर बेहोश हो चुका था। ये तो वाकई सख्त जान है, सब इंस्पेक्टर ज़हूर ने कहा, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त 1:30 बज रहा है। इसने क्लाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। मैं शहर जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। नज़ीर, तुम मेरे साथ चलो और शकूर, तुम यही रहोगे। इसे इसी तरह उल्टा लटकने दो। अगर यह खत्म हो गया तो शकूर ने कहा। मरने दो, ज़हूर ने जवाब दिया। इसके लहजे में सर्द मोहरी थी। इस तरफ किसी का आने का अंदेशा तो नहीं, मगर तुम जरा मुहतात रहना। फिक्र न करें सर, शकूर ने जवाब दिया। कोई आया भी तो बचकर नहीं जाएगा। सब इंस्पेक्टर ज़हूर नज़ीर को लेकर कमरे से निकल गया। कुछ ही देर बाद कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। शकूर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। इसने हवेली के बैरूनी गेट भी बंद करने की जरूरत नहीं समझी थी। इसने जेब से पिस्तौल निकालकर गोद में रख लिया था। तकरीबन पौन घंटा गुजर गया। शकूर कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ गया। थोड़ी देर बाद एक इंसानी होयला नहाए दबे कदमों हवेली की छत की सीढ़ियों पर उतरवा नजर आया। वो आदमी सादा लिबास में था। इसके चेहरे पर भी स्याह कपड़े का ढाटा बंधा हुआ था। सीढ़ियों से उतरकर वो नहाए दबे कदमों चलता हुआ कुर्सी पर ऊँघते हुए शकूर की तरफ बढ़ा और जैसे ही करीब पहुंचा, इसका पैर किसी चीज से टकरा गया। वो कोई डब्बा था जो बरामदे में पड़ा हुआ था। ठोकर लगने से डब्बा दूर तक लुढ़कता चला गया। खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर शकूर की आंख खुल गई, लेकिन इसके संभलने से पहले ये स्याहपोश ने इस पर छलांग लगा दी। शकूर कुर्सी समेत उछलकर पीछे उलट गया। पिस्तौल भी इसकी गोद से निकलकर बरामदे के फर्श पर गिर गया। शकूर के सब कुछ गैर मुतवक्को था। कुर्सी से गिरकर वो कराबाजी खाते हुए दूर जा गिरा था और उठने की कोशिश कर रहा था। स्याहपोश ने इसके सीने पर जोरदार ठोकर जमा दी। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। स्याहपोश ने जैसे ही दूसरी ठोकर मारनी चाहिए, शकूर ने इसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। स्याहपोश लड़खड़ा गया। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। शकूर अब पूरी तरह हवास में आ चुका था और अपने हरीफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्याहपोश इससे ज्यादा ताकतवर था। शकूर को तो अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका। अलबत्ता स्याहपोश ने शिकंजे में जकड़ लिया। इसके दोनों हाथ शकूर के गले पर थे और अपने अंगूठे शकूर के नरखे में गाड़ रहा था। शकूर को सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। स्याहपोश ने 3-4 जोरदार झटके दिए। शकूर के हलक से खरखराहट की आवाज निकलने लगी। फिर इसकी गर्दन स्याहपोश ने एक जोरदार झटका देकर इसे छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। इसने फर्श से शकूर का पिस्तौल उठाया और तेजी से कमरों में झांकने लगा। जब वो तीसरे कमरे में दाखिल हो तो दिलावर को छत से लटका देकर तेजी से आगे बढ़ा और जेब से चाकू निकालकर खोला। दिलावर को अपने दाएं बाजू की लपेट में लिया और बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू से रस्सी काट दी। इसने बड़ी एहतियात से दिलावर को फर्श पर लिटाया और इसके पैरों की लिपटी हुई रस्सी काटने लगा। दिलावर बेहोश था। स्याहपोश दौड़कर बरामदे में आ गया। इसने बरामदे में घोंची पर एक मटका देख लिया था। इस पर एल्यूमिनियम का एक गिलास भी पड़ा हुआ था। वो मटके से गिलास भरकर अंदर आ गया और दिलावर के चेहरे पर पानी के छींटे देने लगा। थोड़ी देर बाद दिलावर होश में आ गया। स्याहपोश ने इसके हल्क में थोड़ा सा पानी भी टिपका दिया। दिलावर आंखें खोलकर अपने झुके स्याहपोश की तरफ देखने लगा। इसकी नजर धुंधला रही थी और इसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दिलावर की नाक होंठों थोड़ी पर खून जमा हुआ था। स्याहपोश चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा। फिर इसने दिलावर को उठाकर कंधे पर लादा और कमरे से बाहर आ गया। शकूर बरामदे में यही हरकत पड़ा हुआ था। स्याहपोश की इस बात से कोई गज़ नहीं थी कि वो जिंदा था या मर गया। इसने करीब से गुजर कर इसे ठोकर मारी और दिलावर को कंधे से संभाले हवेली से बाहर आ गया। कुछ ही देर बाद वो तेज कदम उठाता हुआ खेतों में चला जा रहा था। वो शख्स दिलावर को उठाए तकरीबन 200 गज तक दौड़ता रहा। फिर बरगद के एक दरख्त के नीचे रुक गया। शाहरुख को सिर्फ इस तरफ देखा। दिलावर को जमीन पर लिटा दिया और दौड़ता हुआ खेतों में घुस गया। ऊंचे पौधों में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। वो मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ बरगद के नीचे ले आया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दिया। दिलावर के करीब आ गया। दिलावर होश में था, लेकिन अभी तक इसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इसे सिर्फ ये एहसास था कि कोई इसे अपने कंधे पर लाद कर लाया था। तुम होश में हो कि तुम मोटरसाइकिल पर बैठ सकते हो? स्याहपोश ने इसे सहारा देकर बिठाते हुए कहा। तब तुम कौन हो? दिलावर ने अटक अटक कर पूछा। मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ। इस वक्त तफसील बताने का वक्त नहीं, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मोटरसाइकिल पर बैठ सकते हो या नहीं? स्याहपोश ने कहा। हाँ, बैठ जाऊंगा, दिलावर ने जवाब दिया। इस शख्स ने दिलावर को छोड़ दी। उठकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। मोटरसाइकिल दूसरी किक में स्टार्ट हो गई।
इंजन की आवाज ज्यादा नहीं थी। इसने दिलावर को उठाकर सीट के पिछले सिरे पर बिठाया और खुद आगे बैठ गया। मुझे जफ्फी मार लो, कहीं झटका लगने से गिर ना जाओ, सियापोश ने कहते हुए खुद ही इसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने से लपेट दिए। दिलावर ने अपनी उंगलियों में फंसा ली और अपने दोनों पायदानों पर टिका दिए। सियापोश ने अपने चेहरे पर लिपटा का कपड़ा खोल दिया और मोटरसाइकिल एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी। मोटरसाइकिल खेतों के दरमियान कच्चे रास्तों पर चलती रही। इसकी रफ्तार अगरचे ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन दिलावर को जोरदार झटके लग रहे थे। इन झटकों से इसके अंदर की पूरी मशीनरी हिलकर रह जाती और वो बेहतर करा उठता। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो आदम साहबा के करीब सड़क पर निकल आया। सड़क पर आते ही सियापोश ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। दिलावर छिपकली की तरह इससे लिपटा हुआ था। इसने अपने दोनों बाजू इसके सीने से लपेट रखे थे। रहीमिया खान शहर की उगती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। सियापोश ने मोटरसाइकिल मेन रोड से हटाकर एक जली सड़क पर मोड़ दी। मेन रोड पर चुरंगी का एक नाका था जहाँ पुलिस वाले बैठे रहते थे और पुलिस वालों से बचने के लिए ही इसने मोटरसाइकिल एक छोटी सड़क पर मोड़ी थी। तकरीबन 1.25 घंटे तक मोटरसाइकिल मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई शहर की हदूद में दाखिल हो गई। इस वक्त दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मजीद 10-15 मिनट मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ते रहने के बाद मोटरसाइकिल मुतवस्सित इलाके के एक मकान के सामने रुके। सियापोश ने मोटरसाइकिल रोककर दिलावर को सहारा देकर नीचे उतारा। इसे दरवाजे के सामने छोटे से चबूतरे की सीढ़ी पर बिठा दिया और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा जल्दी खुल गया, जिससे अंदाजा वो के घर के मकीन या कम से कम दरवाजा खोलने वाला जाग रहा था। सियापोश दिलावर को सहारा देकर अंदर ले आया। ये कौन है? एक निस्वानी आवाज ने पूछा। पहले से अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दो, फिर बताऊंगा ये कौन है। सियापोश दिलावर को एक कमरे में ले गया और एक चारपाई पर लिटाकर फौरन ही बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल को अंदर सेन में खड़ा कर दिया और बाहर का दरवाजा बंद करके कमरे में आ गया। वो औरत अब भी चारपाई के करीब खड़ी दिलावर को देख रही थी। इस औरत की उम्र 35 के लगभग रही होगी। इसने कॉटन का नीले प्रिंट का सूट पहन रखा था। जिस्म के खुतूत और चेहरे के नुकुश दिलकश थे। वो उलझी हुई नजरों से दिलावर की तरफ देख रही थी। ये कौन है बकी? इसे कहां से उठाकर लाई? तो बहुत जख्मी औरत ने कहा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, मगर मैं इसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। तो थोड़ा सा पानी गर्म करके ला, मैं इसके नाक और मुंह पर लगा हुआ खून साफ कर लूं। इन कमबख्तों ने इसे इतना मारा है कि कोई और होता तो मर चुका होता। मगर ये है कौन? औरत ने फिर पूछा। अच्छी तरह होश में आएगा तो पूछ लेंगे, बकी ने जवाब दिया। औरत कमरे से निकल गई। बकी झुककर दिलावर का जायजा लेने लगा। होंठ सिले हुए थे, नाक भी मोटी हो गई थी और दाएं रुखसार पर भी जख्म नजर आ रहा था। वो औरत कुछ देर तक एक पतीली में पानी गर्म करके ले आई। बकी कपड़ा भिगोकर दिलावर के जख्म साफ करने लगा। दिलावर कसमसाया और उसके मुंह से कराहें खारिज होने लगी। हौसला रखो जवान, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है, बकी ने कहा। बकी ने दिलावर की कमीज उतार दी, जिस पर कुछ जाहिर जख्म नहीं था, लेकिन जगह जगह नील पड़े हुए थे। वो गर्म पानी से दिलावर के जिस्म की सिंचाई करता रहा और दिलावर कराहता रहा। फिर बकी ने इसे कमीज पहना दी और औरत की तरफ देखते हुए बोला, गुलजारी, एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ले आओ। गुलजारी फौरन ही बाहर चली गई। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो दूध का गिलास ले आई। बकी ने दिलावर को सहारा देकर बिठा दिया और दूध का गिलास इसके होंठों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ये गर्म गर्म दूध पी लो, इसमें हल्दी मिली हुई है, इससे तुम्हारे अंदर की चोटें ठीक हो जाएंगी। दिलावर ने बड़ी मुश्किल से वो दूध पिया था। इससे बैठा नहीं जा रहा था, वो लेट गया। दिलावर के हवास अब बहाल हो रहे थे। वो बकी और गुलजारी की तरफ देखने लगा। ये दोनों चेहरे इसके लिए अजनबी थे। तो कौन है जवान? दिलावर बकी के चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला, मुझे इन भेड़ियों के मुंह से कैसे निकाल लाए? वो वाकई भेड़िए थे, बकी ने जवाब दिया। इंसान इतना खूंखार नहीं हो सकता। जब हवस सवार होती है तो इंसान खूंखार दरिंदों से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। मगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, दिलावर ने कहा। मैं इस हवेली में गया था किसी की जान लेने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा कर ले आया। फिर तू है कौन? दिलावर ने अपना सवाल दोहराया। मैं बकी हूँ, सियापोश ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। झंग का रहने वाला हूँ। मौजमदार मेरा भाई था, जानते हो ना इसे? मौजमदार? दिलावर के दिल की धड़कन तेज हो गई। शब्बीर दुरानी का बंदा? हाँ, बकी ने कहा। चंद रोज पहले मुझे पता चला कि यहाँ मेरे भाई मौजमदार को कत्ल कर दिया गया है। मैं 3-4 रोज पहले यहाँ आया था। मैंने अपने तौर पर मालूमात हासिल की तो मुझे यकीन हो गया कि मौजमदार के कत्ल में शब्बीर दुरानी का हाथ है। शब्बीर दुरानी इसकी माँ हसीना बेगम दोनों बेहद जहरीले इंसान हैं। मुझे पता चला कि शब्बीर दुरानी सिल किया हुआ है। फिर आज शाम को मुझे पता चला कि हसीना बेगम इस हवेली जाने वाली है। मुझे शुबा हो कि शब्बीर दुरानी इस हवेली में आया होगा या आने वाला होगा। मुझे ये भी पता चल गया था कि बाज़ मामलात में पुलिस शब्बीर दुरानी को तलाश कर रही है। इसलिए मेरा ज्यादा शुबा कभी हो गया कि शब्बीर दुरानी शहर नहीं आएगा। मैं मोटरसाइकिल पर हवेली की तरफ चला गया और हसीना बेगम से पहले वहां पहुंच गया। हवेली में कोई नहीं था। मैंने मोटरसाइकिल खेत में छुपा दी और हवेली की छत पर छुपकर बैठ गया। हसीना बेगम तो अपने एक गनमैन के साथ हवेली पहुंच गई, मगर शब्बीर दुरानी नहीं आया। फिर 12 बजे के करीब वो मोटर आई तो मैं समझा कि शब्बीर दुरानी आ गया है, मगर वो लोग कोई और थे जो तुम्हें लेकर आए थे। मैं छत पर छुपा बैठा रहा और तुम्हारी चीखों की आवाजें सुनता रहा।
میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ تمہاری مدد کروں، لیکن میں جانتا تھا کہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں وقت کا انتظار کرنے لگا۔ حسینہ بیگم اور اس کا گنمین تو پہلے ہی جا چکے تھے، اور بالآخر 2 آدمی اور بھی چلے گئے۔ اب وہاں صرف ایک آدمی رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک چھت پر انتظار کرتا رہا، اور بالآخر جب میں چھت سے اترا تو وہ آدمی برآمدے میں کرسی پہ بیٹھا گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے چھاپ لیا، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو تم چھت سے الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں تمہیں کھول کر اپنے ساتھ لے آیا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ لوگ کون تھے۔ میں صرف اتنا سمجھ سکا ہوں کہ وہ لوگ حسینہ بیگم کے کہنے پر تم سے کسی کاغذ پر دستخط کرانا چاہتے تھے۔ کون تھے وہ لوگ، اور تم سے اس کاغذ پر دستخط کیوں کرانا چاہتے تھے؟ بکی خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو آدمی مجھ سے کاغذ پر دستخط کرانا چاہتا تھا وہ پولیس کا سب انسپکٹر ہے، حسینہ بیگم کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے ایک ایسے جرم کے اقبال نامے پر دستخط کرانا چاہتا تھا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، دلاور نے بتایا۔ جب تم نے جرم کیا ہی نہیں تو وہ تم سے ایسے بیان پر دستخط کیوں کرانا چاہتا تھا؟ بکی نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا شاید کبھی پولیس سے واسطہ نہیں پڑا، دلاور نے کہا۔ یہاں تو بے گناہ دھر لیے جاتے ہیں اور جرم کرنے والے آزادی سے دندناتے پھرتے ہیں۔ حسینہ بیگم کا بیٹا شبیر دورانی بہت سے جرائم میں ملوث ہے۔ اس کے گاؤں کے قریب ایک پولیس انسپکٹر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پہلے حسینہ بیگم نے مجھے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں ان دنوں شہر میں نہیں تھا، سندھ گیا ہوا تھا۔ پولیس کو شبیر دورانی پر شبہ ہے، اس کے خلاف اسی روز گاؤں میں موجودگی کی شہادتیں بھی ملی۔ وہ ان دنوں سندھ گیا ہوا ہے، اور حسینہ بیگم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مختلف چالیں چل رہی ہیں۔ آج یہ لوگ مجھے دھوکے سے پکڑ لائے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا پہلے یہ پروگرام رہا ہوگا کہ آج مجھے پکڑ کے اس حویلی میں لے آیا جائے، اسی لیے حسینہ بیگم کی حویلی میں آ گئی۔ میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری جان بچا لی۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بھولوں گا۔ دلاور احسان فراموش نہیں، مجھے ٹھیک ہو لینے دو، پھر میں کبھی آزما لینا دلاور کو۔ میں شبیر دورانی کی ماموزاد بہن نیلا دورانی کا باڈی گارڈ رہا ہوں، دلاور نے جواب دیا۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، وہ اکیلی ہے اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے۔ یہ ماں بیٹے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے مروانے کے لیے کئی بار قاتلانہ حملے کیے گئے۔ انسپکٹر صبح خان کو 5 لاکھ روپے دیے گئے کہ اسے سندھ لے جا کر ختم کر دے، لیکن اس کی قید سے بھاگ نکلی۔ آخری مرتبے سے تھر کے ایک سرحدی گاؤں میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر چکی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کا پتہ ضرور چل جائے گا۔ تم میرے بھائی کو جانتے ہو، موج مدار کو بکی نے کہا۔ وہ شبیر دورانی کے پاس تھا کئی برسوں سے۔ لوگ کہتے تھے شبیر دورانی نے مروایا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ موج مدار، دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ معاف کرنا میرے دوست، تمہارا بھائی بھی شبیر دورانی کے جرائم میں برابر کا شریک تھا۔ لوگ اسے شبیر دورانی کا دایاں ہاتھ سمجھتے تھے۔ وہ شبیر دورانی کی ہر راز سے واقف تھا، اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو شبہ سے شبیر دورانی نے قتل کیا تھا۔ پولیس بھی اس سلسلے میں شبیر دورانی سے پوچھ گچھ کر چکی ہے، لیکن پولیس کے بیشتر افسر حسینہ بیگم کے نمک خوار ہیں، اسی لیے ابھی تک شبیر دورانی آزاد ہے۔ لیکن اب 1-2 دیانتدار پولیس افسر یہاں آگے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب حسینہ بیگم کا اثر و رسوخ اور دولت بھی شبیر دورانی کو نہیں بچا سکے گی۔ اس نے بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں، اور بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میں بھی شبیر دورانی کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب واپس آئے، اس سے 2 ہاتھ کر لوں۔ رائے منصور کون ہے؟ وکی نے پوچھا۔ وہ احمد پور لاما کا ذمہ دار ہے، دلاور نے بتایا۔ بہت شریف اور نیک آدمی ہے، میں اسی کے پاس رہتا ہوں۔ رات کو میں اس کی حویلی سے نکل کر شہر جا رہا تھا، سب انسپکٹر ظہور اور اس کے آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ رائے منصور انسان نہیں فرشتہ ہے، ان کی وجہ سے نیلا دورانی اب تک ان شیطانوں سے بچی رہی ہے۔ لیکن تم رائے منصور کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ میں رائے منصور سے ملوں، وہ شبیر دورانی کے سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں، بکی نے کہا۔ میں نے رائے منصور سے ملنے کی کوشش کی، لیکن سنا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں رائے صاحب سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا، لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ شبیر دورانی کے سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکیں گے، دلاور نے کہا۔ شبیر دورانی کے بارے میں تم جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، بکی نے کہا۔ 2-4 روز یہاں رہو، آرام کرو، پھر دیکھ لیں گے۔ اس دوران شاید شبیر دورانی بھی واپس آ جائے۔ اب ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، نمٹ لیں گے اس سے۔ اگر کہو تو میں رائے منصور کے گھر تمہاری خیریت کا پیغام دے آؤں۔ نہیں ابھی نہیں، دلاور نے کہا۔ مجھے حویلی سے غائب پا کر سب انسپکٹر بری طرح بدحواس ہو گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے احمد پور لاما والی حویلی کے علاوہ اس شہر میں رائے صاحب کے بنگلے کی بھی نگرانی کروا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک آدھ دن خاموشی اختیار کی جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بکی نے کہا۔ تم 1-2 دن یہاں آرام کرو، میں اس دنوں تمہارے اس سب انسپکٹر کے بارے میں معلومات کرتا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دلاور نے کہا۔ اسی دوران گلزاری ناشتہ بنا کر لے آئی، گھی میں تڑتڑاتے ہوئے پراٹھے، دہی اور آم کا اچار۔ بکی نے دلاور کو سہارا دے کر بٹھایا، وہ پھر دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ گلزاری قریب کھڑی گہری نظروں سے دلاور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، دلاور کی یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔